पावन शब्द गुरु नानक देव जी का बख्शिश किया 12वीं पौड़ी के सिरमौर पहला श्लोक है। शब्द दियां विचारां करन तो पहला कुछ शब्द बोले जाते हैं। इन्हों आख्या जाता है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है गहना। शरीर माता पिता के संयोग के नाल सानू प्राप्त होया है। इस दे उत्ते जिहड़े गहने ने उस सुनियारे द्वारा तैयार करके पाए जान ते शरीर की सुंदरता ही बन जाती है। वस्त्र दर्जी द्वारा तैयार करके पहराए जान ते शरीर की सुंदरता ही बन जाती है। इस तरह शब्द धन गुरु महाराज जी का है, जो विद्वाना वालों ज्ञानी सिंघां वालों उस शब्द के नाल संबंधित शब्द बोले जाते हैं। उन्होंने तो अलंकार आख्या जाता है। भाई ये गहने हैं, मूल नहीं। मूल शरीर है, गहने जिहड़े ने वो बनावटी ने। मूल शब्द है अलंकार जिहड़ा ये बनावटी है। केवल ते केवल संगत नूं समझ आ जावे इस दे लई दूसरा शब्द वरत्या जाता है भूमिका। भूमिका दे विच वो सारे ख्याल प्रगट किए जाते हैं जो पावन शब्द के अंदर गुरु महाराज जी ने दसे होंगे ने, उपदेश दिता होंदा है। तीसरा शब्द जिहड़ा ये प्रणालिका, इनू इस तरह समझ लो जिवें साडी छत ते मींह का पानी पै रहा, मींह वरस रहा है ते छत वाला पानी जिहड़ा वो सारा इकट्ठा होके एक थां तो निकल रहा, उन्होंने परनाला बोलते हैं। पतनाला भी आख देंदे ने, कई बोलियां च उन्होंने पातशाह भी आखते हैं। वक्खो वक्खरियां बोलियां ने, पर एक साधन ने जिहड़ा छत का पानी एक थां तो इकट्ठा होके निकले। इस तरह पूरे शब्द का गुरु महाराज जी का जो ज्ञान है उन्होंने समोच के संगतां दे हिरदे दे विच प्रवेश करवा देना, इनू प्रणालिका आख्या जाता है। सो अज का जो धन गुरु महाराज जी का पावन शब्द है वो इस तरह ही है। इनू अलंकार आख लो, इनू भूमिका आख लो, तो इनू भावें तुसी प्रणालिका आख लो। धन गुरु नानक देव जी ने जो अज के पावन श्लोकों के अंदर ज्ञान बख्शे है वो इस तरह ही है कि जिवें बारिश का मींह छत ते पैंदा है ते सारा एकत्रित होके एक पतनाले चों निकलदा। गुरु महाराज जी ने अज सानू सारिआं नूं ये ज्ञान है जिहड़ा थोड़े जी शब्दों दे विच विस्तार दे नाल एकत्रित किया होया साडे हिरदिਆਂ दे विच वसाउणा है। धन गुरु नानक देव जी ने सानू दस्या नानक बदरा माल का पीतल धरिया आन। ये बदरा की ये समझ लीए। पुराने समय हुंदे सन उदों कागज के नोट नहीं सन हुंदे। एक समा सी उदों केवल ते केवल सिल्वर पित्तल चांदी के सोने के जिहड़े सन ये हसरफियां आख लो, भावें रुपये आख लो ते भावें रजतपन आख लो, ये मोहरा होया करदियां सन। ये रुपये जिहड़े सन फिर इन्हों जिवें कागज के रुपयों की एक गुट्टी बनाई जाती है तो उहदे ते रबट चाढ़ी जाती है जां उन्होंने सूई लाई जाती है तो वो गुट्टी है जिहड़ी असीं कह दिंदे आ ये 100 की गुट्टी है, ये 1000 की है, ये लख की, ये 2 लाख की, ये 50,000 की। उदों कहा जाता सी जदों किसी कपड़े की सिउंती हुई थैली दे विच 1000 इस तरह का रजतपन हुंदा ते उहनूं कहंदे टोटा, ते जे 10,000 हुंदा ते उहनूं आखदे बदरा। मेरे ख्याल बदरा की ये समझ आ गई है। 10,000 सिक्का
ਰਜਤਪਨ ਮੋਹਰ ਸਰਫੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਦਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1000 ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਟੋਟਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੰਝਲੀ। ਇਹ ਵੰਝਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਉਂਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਨੇਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰਫੀਆਂ ਰਜਤਪਨ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੰਝਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਝਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਟੋਟਾ 1000 ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਬਦਰਾ 10,000 ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ ਭੀਤਰ ਧਰਿਆ ਆਣ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ ਭੀਤਰ ਧਰਿਆ ਆਣ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ ਭੀਤਰ ਧਰਿਆ ਆਣ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਲੁਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ ਭੀਤਰ ਧਰਿਆ ਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂ 10 ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਦੀਵਾਨ, ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ ਭੀਤਰ ਧਰਿਆ ਆਨ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਨਾਹ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਖੋਟੇ ਖਰੇ। ਇਹ ਖੋਟੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ? ਜੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਖਰੇ ਜੇ ਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ
थोड़ा जिहा धन गुरबाणी दे नाल फिर जुड़ना पएगा। गुरु महाराज जी रहमत करते ने, जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणे, नानक ताका दासो। गुरु नानक देव जी सानू इत्थे दस रहे ने, जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणे, नानक ताका दासो। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਰਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਰਚਿਆ। ਰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਰਚਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਰਚਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਰਚਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਭਾਵ ਘਰੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਏ, ਧੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਰੌਣਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੜੀ ਰਚਨਾ ਲੱਗੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰਚਨਾ ਲਾਈ ਏ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਏ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਨ ਰਚ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ? ਗੁਣ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਸਿੱਖੜਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਆਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਰੌਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਰੌਣਕ ਦਾ ਉਲਟ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਣਕ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਲਟ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਰੌਣਕ ਦਾ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਚਿਆ, ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੌਣਕ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ। ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਛਾਣ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਨ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਹਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ? ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਖੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਲੀ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਖਰੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੇ ਨੇ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਖ ਹੋਏਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਠੱਗ ਜਿਨ ਠਗੋਰੀ ਲਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਠੱਗ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਠੱਗ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਠਗੋਰੀ ਲਾਈ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਠਗੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਸੈਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ ਭੀਤਰ ਧਰਿਆ ਆਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਖਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਬਟਵਾਰਾ। ਬਟਵਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਲਮੀਕ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਟਿਆਈ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੇ। ਭਾਈ ਬੜਾ ਧਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲਟਾਵੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ
ਭਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਲੇਖੋ ਜੋਖਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਖੋਟੇ ਇਹ ਖੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲ ਕਾ। ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੀਤਰ ਧਰਿਆ ਆਣ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਖਰੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਦੀਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੈ ਤਨ ਚੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੈ ਤਨ ਚੋਰ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਚੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੋਟਾ ਤੇ ਚੋਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਕਲੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੋਟੇ ਨੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵੇਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਖੋਟੇ, ਇਹਨੇ ਖੋਟੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੋਟਾ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਆ ਗਿਆ। ਖੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਤੱਤ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਤੱਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਅੱਡ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਹੈ, ਪੱਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਚਾਹ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਟੋਨਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਨਿਕ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਨਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੋਨਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਅਪ, ਤੇਜ, ਵਾਯ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਆਕਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਟੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਟਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੈ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਤਨ ਚੋਰ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਕਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਖੋਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗਾਣੇ ਭਰਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਬਿਰਤੇ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਤਨ ਚੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਮਰਦ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਟ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਨਰ ਹਰੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਟਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜ੍ਹੀਅਸ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਦਾ। ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਇਹ ਖੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਖੋਟੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਇੱਕ ਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸੋਰ, ਦੋ ਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੜਾ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ ਚੜਾ ਲਏ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜਾ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਪ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਟਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂੰ ਬੜੀ, ਅੰਦਰ ਬਿਸਨ ਕੋਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੂੰਬੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੁੰਮਾ। ਸਾਡੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਨੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੱਤਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂੰਬੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁੰਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋਂਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਧੋ ਲਈਏ, ਕਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਕੋਰ। ਨਕੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨ ਨਾਤਿਆ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ, ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਏ, ਜਿਨੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਦਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨ ਨਾਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਖੁਟਿਆਈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਨੇ। ਅਨ ਨਾਤਿਆਂ, ਅਨਨਾਤਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨ ਨਾਤਿਆਂ। ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਟੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੋਰ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈਦਾ, ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏਦਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਗ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਦਾ ਆਖਿਆ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਦਾ ਆਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ?
ਜਿਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝੀਏ, ਜਦੋਂ ਪੱਠਾ ਦਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਤਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਤਾਈਏ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਆਖੋ ਆਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਆਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਚੱਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਪਰ ਹੈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬਚਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਉੱਠ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ 2-4 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-4 ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗਦੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਬੱਠਲ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੰਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਠਗੋਰੀ ਲਾਈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਠੱਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਠਗਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਦ ਪਿੱਟੇ ਸੰਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਧੰਦ ਦਾ ਪਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਲਾਇਣ,
ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਵਾਹੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਵਹ ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਵਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਹੇ। ਇਹ ਵਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੱਟ ਆਈ ਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਲਾਇਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਇਹੋ ਮਨ ਧਾਮ ਦਾ, ਗੁਰ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਠਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਰੁੜਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਟਾ ਰੋੜਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰੁੜਨੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠਾਕ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਠਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਕ, ਤੇ ਉਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਇਹੋ ਮਨ ਧਾਵਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਵੈ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਚਦੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਵੇ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਚਦੀ, ਲੋਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੀਐ, ਜੋ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ
ਇਹ ਖੇਚਲਾ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਨਾਮ